Good morning. So our today's topic of discussion is Yersinia and Proteus infections. So as you know, this falls under the category of Enterobacteriaceae. What does that mean? What do you mean by Enterobacteriaceae? Gram-negative rods, aerobes and facultative anaerobes, okay. Catalase positive, oxidase negative. But what about the name Enterobacteriaceae? Yes, they are commensals of human intestine. That is why they are known as Enterobacteriaceae. And what you were mentioning, that was all the biochemical parameters. See, every bacteria has its own biochemical signature. In banks, how do they recognize us? Because we have our own signature, full signature. We have to do that before every transaction in the official transaction in the bank, right? Just like that. Okay, let's first move to our first topic, Proteus. What is this test? This is known as phenylalanine deaminase test. What is phenylalanine? Recall from your biochemistry classes? Yes? Amino acid. Aromatic amino acid. Very good. This is one type of aromatic amino acid. So, this amino acid can be broken down in phenyl pyruvic acid by phenylalanine deaminase enzyme. Which enzyme? Phenylalanine deaminase. How do we detect this case? Very simple. If we have phenylalanine deaminase, it will produce phenyl pyruvic acid. There will be change in the pH and you can see a green color there. So appreciation of green color, that means there is phenylalanine deaminase enzyme is there. Okay. So if we cannot see any change in color, green color, সবুজ color হয়নি, তখন সেক্ষেত্রে we can assume that there is no phenylalanine deaminase enzyme. Okay. So phenylalanine will be changed to phenyl pyruvic acid, which in turn change the pH of the media and it will produce a green color, green pigment. Okay. There is an indicator. There is an indicator which gives green color when pH changes. Who will change the pH? Phenyl pyruvic acid. And who will make that change? Phenylalanine deaminase enzyme. So, why I am telling you this? Because the tribe Protei, that is Proteus, Morganella and Providentia, they exhibit this unique nature of having phenylalanine deaminase. Okay. So they are positive for phenylalanine deaminase test or PPA test. This is one of the diagnostic methods or confirmatory methods for Proteus identification. Now you can see they are part of commensal in the human intestine. As we know, this is an Enterobacteriaceae. But they can cause nosocomial outbreaks of UTI, wound infections, etc. Proteus is named after a Greek god mentioned in the Greek mythology who can assume any shape. যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারে, আমাদের ছিল মহিষাসুর সেরকম. So this very character of changing the shape and size, shape mainly, এই বিভিন্ন রূপ ধারণ করার ক্ষমতা, এটাকে আমরা মেডিকেল পরিভাষায় কি বলি? প্লিওমরফিজম. This is pleomorphism. So, and it has two antigens.
One is H antigen, another is O antigen. Two antigens, one is, another O. Excellent. So H antigen is the flagellar antigen and O antigen is the somatic antigen. Excellent. So H antigen is the flagellar antigen, O antigen is the somatic antigen. কিন্তু এরকম H O এই সমস্ত নাম কেন করেছে? ফ্ল্যাজেলারটা ফ্ল্যাজেলা এফ করতে পারতো, সোমাটিকটা এস করতে পারতো, মনে রাখতে সহজ হতো। সো একটু ইতিহাস ঘাঁটি। সো অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ আ জার্মান ওয়ার্ড। ওকে, এখন শীতকাল, আমরা যদি এখন কাঁচে আমাদের ব্রেথ গিয়ে লাগে বা গাড়িতে দেখবি যেখানে থাকে সেখানে একটা ফিল্ম অফ এয়ার হয়ে যায়, ঘষা কাঁচের মতো হয়ে যায়, তাই তো? সেম থিং হ্যাপেন্স। ফ্ল্যাজেলেটেড স্ট্রেন অফ প্রোটিয়াস প্রডিউসেস থিন ফিল্ম লাইক ব্রেথ, সেটাকে জার্মান ভাষায় বলা হচ্ছে হাউচ। সেই কারণে ফ্ল্যাজেলার অ্যান্টিজেনটার নাম দেওয়া হয়েছে এইচ অ্যান্টিজেন। আর যেটা নন ফ্ল্যাজেলেটেড স্ট্রেন, দ্যাট হ্যাজ অনলি দ্য সোমাটিক অ্যান্টিজেন, তাকে সেখানে কিন্তু কোনো ধরনের কিছু এরা করতে পারে না, সেই জন্য তার নাম হচ্ছে ওহনে হাউচ, মানে উইদাউট ফিল্ম। ওনে হাউচ বলে, ও বলে, তার নাম হচ্ছে ও অ্যান্টিজেন। সো এইচ অ্যান্টিজেন অ্যান্ড ও অ্যান্টিজেন। নেক্সট, so as I have mentioned earlier, it is not only a human commensal but also it is ubiquitous in nature. জলে স্থলে অন্তরিক্ষে সব জায়গায় আছে। তো নর্মালি এরা আমাদের খুব একটা ইনফেকশন সচরাচর করে না, কিন্তু কখনো কখনো করে। সেটা কিরকম? হোয়াট ইজ অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন? Anyone? Very good, very good. Anyone else? See, there are lots and lots of bacteria, thousands, crores, millions and billions of bacteria. আমাদের বডিতে যে কটা সেল আছে তার থেকে বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকে। সো উই আর মোর ব্যাকটেরিয়া দ্যান এ হিউম্যান। ওকে, তো তাহলে সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো যদি আমাদেরকে সবসময় অ্যাটাক করতো তাহলে আমাদের বেঁচে থাকারই কথা নয়। বাট উই সারভাইভ। ইনফ্যাক্ট আমাদের মধ্যে একটা মিথজীবী রিলেশন আছে, তাই তো? ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের গাটে থাকে, বিভিন্ন ধরনের ফ্যাক্টরস সিনথেসিস করে, ব্যাকটেরিয়াল যে বিভিন্ন যে এন্ড প্রোডাক্টস দ্যাট মে অ্যাক্ট অ্যাজ সিগনিফিক্যান্ট নিউরোট্রান্সমিটার্স, even that can alter our personality. You will learn all these things in normal human microbial flora. Okay, and we have our microbial flora, specific microbial flora, different for enteric pathogens, different for respiration, everything. Okay, কিন্তু কিছু কিছু সময় থাকে when we lose our normal defense mechanism, that is immunosuppression. Immunosuppression due to any cause. একটার নাম এক্ষুনি তোরা বলে দিতে পারবি, সেটা হচ্ছে HIV AIDS, right? There are lots of other cases where immune suppression is there. Okay, একটা common metabolic disorder যেখানে immunosuppression হয়, can you name it? Very common metabolic disorder, diabetes mellitus. Diabetes mellitus, okay? Diabetes এ immunosuppression। লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস যাদের থাকে তাদের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের, বিশেষ করে ফাঙ্গাল ইনফেকশন, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ইনফেকশন, এগুলো অনেক বেশি হয়। অলরাইট, তো these are frequent, they are frequently present in the moist areas of skin, intestine of humans and animals. ইনফেকশন প্রডিউসড মধ্যে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট, উন্ড আর সফট টিস্যু ইনফেকশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেপ্টিসিমিয়া। তাহলে একটু ব্যাপারটা ভাবি, ইন্টেস্টিনাল যারা
যেমন ইন্টেস্টিনাল আরেকটা অর্গানিজম হচ্ছে এসচেরিশিয়া কোলাই, দ্যাট মে ইনভেড দ্য জেনিটো ইউরিনারি ট্র্যাক্ট অলসো। ওকে, তো ঠিক সেইভাবেই প্রোটিয়াস নর্মালি কিছু করতে পারে না, কিন্তু যদি একটা ইমিউনো সাপ্রেশন হয় কোনো কারণে, মেবি পার্মানেন্ট মেবি টেম্পোরারি, তখন কিন্তু দ্যাট মে ইনভেড দ্য ইউরিনারি ট্র্যাক্ট অলসো। সেকেন্ড, সফট টিস্যু ইনফেকশনস। সি, there are certain situations when you means us the doctors, we are compelled to breach the natural protective barrier that has been offered by the nature itself for the benefit of the patient. কখন? যখন আমরা সার্জারি করি। নর্মালি আমাদের বডি প্রোটেক্টেড আছে অনেকগুলো লেয়ার অফ স্কিন, ফাসা, সব কিছু দিয়ে। এবার তুই কোনো একটা ওটি করছিস, ইউ হ্যাভ টু কাট, তুই কেটে ভেতরে ঢুকে সেই ডিজিজড অর্গানটাকে কিওর করে বেরিয়ে আসছিস, কিন্তু অলরেডি ইউ হ্যাভ এক্সপোজড দ্য ইন্টেরিয়ার অফ দ্য ইয়োর পেশেন্টস বডি টু দ্য এক্সটেরিয়ার এনভায়রনমেন্ট, রাইট? সেখান থেকে কিন্তু ইনফেকশন হতে পারে ইফ উই ডু নট মেনটেন দ্য স্টেরিলিটি প্রপারলি, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে, there are certain situations when we need to lower the immune system of the patient. We deliberately lower the immune system of the patient. Can you give me some examples? Yes? Organ transplant. Excellent. Organ transplant. Another? Autoimmune infections. Autoimmune infection এর ক্ষেত্রে আমরা তখন স্টেরয়েড দিই। Steroid is a immunosuppressant, right? So in those cases there might be overwhelming proteus infections. Now the last thing, that is septicemia. What is septicemia? Yes, division of bacteria in blood. Very good. Then what is bacteremia? Bacteria will be present in the blood, but they won't divide in case of bacteremia, right? Can you tell me how many bacteria are permissible to be present in blood? Just like urine, 10 to the power 5 colony, more than 10 to the power 5 colonies, we say it is significant for urinary tract infection, right? Is there any cutoffs? Any guess? 0. Yes, that's the answer. Any single bacteria in blood or CSF, these are absolutely sterile compartments. We have to treat it as a medical emergency. Okay. So if the bacteria is present in our blood but cannot multiply, then we call it bacteremia. And as you correctly described, if it multiplies, we will call it septicemia. What is sepsis then? Is septicemia and sepsis synonymous? Come on, you will be encountering these words day and night during your whole career. Okay, so you have to have a clear-cut idea what is septicemia and what is sepsis. Sepsis is a overwhelming inflammatory condition where there is multi-organ failure. Okay, and this very inflammation may be or may not be precipitated by infection. So this is sepsis. Now think and tell me, do we as normal so-called healthy individuals commonly encounter bacteremia every day? Yes or no? No? Right? Yes. যদি এটা না হতো তাহলে আমাকে ধরে নিতে হয় তোরা কেউ দাঁত মাজিস না। Every time we brush, there is certain micro bleedings, and every time যখন সকালে উঠি আমরা, ওভারনাইট আমাদের মুখের ভেতরে যে জার্মসগুলো ব্রিড করে তারা তখন ব্লাডে মিশে যায়। ইনফ্যাক্ট হেলদি ওরাল হেলথ মেনটেনেন্সটা
ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসের ওয়ান অফ দ্য প্রিরিকুইজিট বলে ধরা হয়। ওটা যদি থাকে তাহলে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হবে না। ওকে, থিঙ্ক ক্লিয়ারলি। তাহলে যখন আমাদের এরকম প্রত্যেকদিন ব্যাকটেরিয়া মিশছে, ডেফিনেটলি মিশছে, তাহলে আমরা প্রোটেক্টেড হচ্ছি কি করে? বিকজ উই হ্যাভ আওয়ার অ্যালার্ট ইমিউন সিস্টেম। যখনই কোনো ব্যাকটেরিয়া ঢুকছে তাকে তারা এলিমিনেট করে দিচ্ছে। সো ট্রানজিয়েন্ট ব্যাকটেরিয়া ইজ দেয়ার, বাট ইট ডাজন্ট লিড টু সেপ্টিসিমিয়া। কিন্তু যদি আমাদের সেই ইমিউন মেকানিজমকে তারা ইভেড করে যেতে পারে, দে উইল লিড টু সেপ্টিসিমিয়া, ইভেন্চুয়ালি সেপসিস, রাইট? নেক্সট, হোয়াট অ্যাবাউট nosocomial outbreaks? What do you mean by nosocomial? Hospital acquired, yes. So can you tell me now, using just the common sense, যে আমাদের এখানে প্রোটিয়াসটাকে একটা নোসোকোমিয়াল এজেন্ট হিসেবে আমরা কেন কাউন্টার করছি? Yes, excellent. হাসপাতাল, হসপিটাল is a hub for immunocompromised individuals. যদি পেশেন্টটা ইমিউন কম্পিটেন্ট হতো তাহলে আমি ওপিডিতে দেখতাম না, তাকে তো হসপিটাল ভর্তি হতে হতো না, রাইট? ওকে, নাও it has another property, that is the production of urease. Urease enzyme, it cleaves urea into ammonia. Tell me, urine is acidic or basic? Acidic. Ammonia, acid or basic? Basic. So if more and more ammonia is produced, it can turn the urine basic. Okay, so it breaks down urea to form ammonia, and that damages the renal epithelium and makes the urine alkaline. Okay, এবারে যদি অ্যাসিডিক, আমরা জানি কি বায়োকেমিস্ট্রি যখন আমরা পড়েছি তখন দেখেছি প্রত্যেকটা বায়োকেমিক্যাল রিয়াকশন তাদের একটা স্পেসিফিক পিএইচ থাকে, রাইট? তাহলে অ্যাসিডিক পিএইচ যেখানে থাকে সেখানে কিন্তু নর্মালি দেয়ার ইজ নো প্রেসিপিটেশন ইউজুয়ালি, বাট ইফ দ্য ইউরিন টার্নস বেসিক, I am afraid there will be several depositions, including this deposition of phosphates, and deposition of phosphate will lead to formation of stones, renal calculus. Okay, let's see. So increase urine pH due to urease activity, that will be promote to renal stones. All right, কেমন দেখতে হবে স্টোনটা দেখা যাক। Just like that. You can see, সেই প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে আমরা ছাঁচ করতাম না ছোটবেলায়, একদম সেই রকম একটা জাস্ট একটা কাস্ট হয়ে গেছে, and it resembles the shape of স্ট্যাগ হর্ন, হরিণের সিংহের মতো, সেই জন্য এটার নাম দেওয়া হচ্ছে স্ট্যাগ হর্ন ক্যালকুলাস। ওকে, তাহলে প্রোটিয়াসের ইনফেকশনের জন্য স্ট্রুভাইড স্টোন অর স্ট্যাগ হর্ন ক্যালকুলাস হয়। দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ অলসো। ওকে, সো ইনফেকশন অর অবস্ট্রাকশন, synthesis of urease, urea will produce ammonia, alkalinity increase করবে, struvite apide cloud, bacteriolysis needed for store formation, and finally Staghorn calculus. Understood? Clear? Okay. তাহলে if you find Proteus infection in a patient's urine, you should look for any nidus, right? যেখান থেকে ভবিষ্যতে স্টোন ফর্মেশন হতে পারে। তাহলে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসে প্রথম হচ্ছে যেটা আমরা মাইক্রোস্কোপিতে যেটা দেখব, অ্যাজ আই হ্যাভ ডিসকাসড আর্লিয়ার, ইট উইল শো প্লিওমরফিজম। নর্মালি এটা গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাস, নর্মালি এটা গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাস।
কিন্তু এটা একই সঙ্গে it can appear bacillary and in filamentous forms also. There will be GNCB, GNB and filaments, everything. And order, they produce characteristic putrid fishy or seminal odor, পচা মাছের মতো গন্ধ। আশা করি এর সামনে আমরা কেউ প্রাণায়াম করার চেষ্টা করব না। It has another nature, swarming. See, যখন তোরা আর কয়েক বছর পর যখন বড় হয়ে যাবি, you will be very busy practitioners, তখন দেখবি যখন মেট্রোপলিটন সিটি যেগুলো সেগুলো অলরেডি ওভারওয়েলমড বাই ডক্টরস, অনেকে তখন কি করবি তোরা ডিস্ট্রিক্ট টাউনে মুভ করে যাবি ফর প্র্যাকটিসিং। এবার ডিস্ট্রিক্ট টাউনগুলো যারা প্র্যাকটিস করবি, তোদের যারা জুনিয়র্স হবে তারা দেখবে ও বাবা আমাদের সিনিয়ররা তো এখানে বসে প্র্যাকটিস আছে, তাহলে ঠিক আছে আমরা একটু ভিলেজের দিকে যাই, তাহলে আরও ডিসপারশন হবে। তাহলে ঠিক সেম জিনিসটা এদের ক্ষেত্রে হয়, যখন কোনো একটা জায়গায় নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্টের উপর একটা কম্পিটিশন শুরু হয়ে যায়, দে মুভ ফার্দার, দে এগেইন মুভ ফার্দার। ওকে, দিস ইজ নোন অ্যাজ swarming. It has an ability of swarm or spread on solid media such as blood agar. Mind it, ম্যাককনকি আগারে কিন্তু swarming হয় না। Which is responsible for the stoppage of swarming in ম্যাককনকি agar? Bile salts. Bile salts. Okay. This is another question. ব্লাড আগারে যদি প্রোটিয়াস ধর আজকে প্র্যাকটিক্যালি পড়লো, তখন ব্লাড আগারে কিসের জন্য সোয়ার্মিং হচ্ছে এবং সেটা ম্যাকে কেন হচ্ছে না? দিস ইজ আ ভেরি ক্যাচি কোয়েশ্চেন। ওকে, ইট প্রেজেন্টস অ্যাজ হোল প্লেট যদি হয় তখন কন্টিনিউয়াস সোয়ার্মিং হয়, আর প্রেজেন্ট অ্যাজ কনসেন্ট্রিক সার্কেল অফ গ্রোথ সারাউন্ডিং দ্য পয়েন্ট অফ ইলোকুলাম, এটার নাম হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস সোয়ার্মিং। লেট মি শো ইউ ডিসকন্টিনিউয়াস সোয়ার্মিং। ঠিক যেরকম জলের মাঝখানে যখন ঢিল ফেলি আমাদের অনেকগুলো কনসেন্ট্রিক সার্কেল তৈরি হয় না ওয়েভের, সেরকম দিস থিং, দিস ইজ সোয়ার্মিং। নাও সি দ্য মাইক্রোস্কোপিক পিকচার, দিস ইজ GNCB, গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাস, দিস ইজ GNB, ওকে, দিস ইজ filamentous form, everything is there. Even at the first glance, you might mistook it as a combination of bacteria. One is GNB, one is GNCB, another is filamentous forms, like that. So identification, Malditov, your favorite, all-time favorite, তাই তো বাবা, আগে গ্রো করাতে হবে সেটাকে। We have already grown that ব্যাকটেরিয়াস, রাইট? কোন কোন মিডিয়ায় গ্রো করালে আমরা ব্লাড আগারে করাতে পারলাম, ম্যাককনকি আগারে করাতে পারি? প্রোটিয়াস ইজ ফাস্টিডিয়াস অর নন ফাস্টিডিয়াস? নো, নন ফাস্টিডিয়াস। ফাস্টিডিয়াস মিনস the bacteria which require specific growth requirements, specific environment, specific carbon dioxide or oxygen, specific pH, specific factors, তাদেরকে আমরা বলছি। আমাদের দুরকম বন্ধু থাকতে পারে, তুই মুড়ি খাচ্ছিস, সে কি ভাই কি খাচ্ছিস? না মুড়ি। ঠিক আছে দাঁড়া, চপ আর লঙ্কাটা নিয়ে যাচ্ছি। আরেকজনকে তুই এসি রেস্টুরেন্টে বিরিয়ানি খাওয়া, সে খাওয়ার পর বল থামস আপ অর্ডার করিস। তাহলে এই যে দ্বিতীয় জন, এর রিকোয়ারমেন্টস বেশি, এ হচ্ছে ফাস্টিডিয়াস। আর যে তোর সাথে বসে মুড়ি খেতে পারে সে হচ্ছে নন ফাস্টিডিয়াস। So Proteus belongs to the non-fastidious category as it can grow in different medias. ব্লাড আগারে গ্রো করতে পারে, ম্যাককনকি আগারে গ্রো করতে পারে, কিন্তু হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েন্সি তাকে গ্রো করাতে গেলে কিন্তু চকোলেট আগার লাগবে। ওকে, নেক্সট। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু গ্রো দ্যাট ব্যাকটেরিয়া ইন কালচার। তারপরে তোর কাছে দুটো অপশানস আছে। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ম্যানুয়াল করবি, আমাদের সমস্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখন সেটাই করা হয়। রেয়ারলি অটোমেটেডে যাবি। অটোমেটেড মানে
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোয় একটা মেশিন আছে, সেটা ম্যালডিটফ নয়, সেটার নাম হচ্ছে ভাইটেক কম্প্যাক্ট 2 সিস্টেম। ওকে, অটোমেটেড আইডি অ্যান্ড এএসটি, ভাইটেক 2 কম্প্যাক্ট সিস্টেম। নাও যদি মনে করি যে আমার ডায়াগনোসিসটা নিয়ে কোনো একটা কমপ্লিকেশন আছে, then rarely, very rarely we send the sample for MALDI-TOF. It is not done routinely. খুব ভালো করে বুঝে নে। ওকে, তাহলে ফার্স্ট আইডিয়াল একটা স্যাম্পল হবে, স্যাম্পল থেকে আমরা সেটাকে গ্রো করাবো, ব্যাকটেরিয়ার পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়া কলোনি গ্রো করাবো, দেন উই উইল সেন্ড দ্য কলোনি টু ভাইটেক। যদি না হয় তাহলে আরো তারপরেও আমাদের কনফিউশন থেকে যাচ্ছে, উই ক্যান সেন্ড ইট ফর MALDI-TOF। আন্ডারস্টুড? তাহলে ক্যাটালিস কি হবে? এটা পজিটিভ, অক্সিডেজ নেগেটিভ। ইন্ডোল, প্রোটিয়াস ভালগারিসের ক্ষেত্রে ইন্ডোল পজিটিভ হবে, প্রোটিয়াস মিরাবিলিসের ক্ষেত্রে ইন্ডোল নেগেটিভ হবে। ওকে, সাইট্রেট ভ্যারিয়েবলি পজিটিভ হতেও পারে, নাও পারে, সেই কারণের জন্য এটার কোনো ছবি দিইনি। ইউরিয়েজ উইল স্ট্যান্ড পজিটিভ। আমরা আগেই পড়েছি যে কারণে স্ট্রুভাইট স্টোনটা হয়, তাই তো? অ্যালকালি আর অ্যাসিড, টিএসআই, ট্রিপল সুগার আয়রন, অ্যালকালি আর অ্যাসিড গ্যাস থাকতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু H2S will be there. Significant amount of H2S will be there. Okay? In fact, ইউরিয়েজ আর H2S এই দুটো দেখেই সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ করা হবে এটা প্রোটিয়াস। There is another test that is known as Well-Felix reaction or Well-Felix test. See, there is formation of heterophile antibodies. এইখানে সোমাটিক অ্যান্টিজেন যেগুলো থাকে, যেটা এক্স স্ট্রেন, ক্যান ক্রস রিঅ্যাক্ট উইথ অ্যালকালি স্টেবল অ্যান্টিজেন অফ রিকেটসিয়া। এই হেটেরোফাইল অ্যান্টিবডি সেটা ডিটেক্ট করলে অনেক সময় ইনডাইরেক্টলি রিকেটসিয়াল ডিজিজ যেগুলো সেগুলোকে ডিটেক্ট করা যায়। একটা রিকেটসিয়াল ডিজিজ এখন যেটা ওরিয়েন্সিয়া গ্রুপে পড়ে, খুব কমনলি ভবিষ্যতে পাবি, তার নাম হচ্ছে স্ক্রাব টাইফাস। বহুবার নিউজ পেপারে এসছে, স্ক্রাব টাইফাস আমাদের এখানে অনেক বেশি আছে, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, স্ক্রাব প্রচুর হয়, ট্রমিকুলয়েড মাইট দিয়ে ট্রান্সমিটেড হয়। ওকে, সো বাট ইট ইজ আ নন স্পেসিফিক টেস্ট। ওকে, তাহলে একবার দেখে নি। সো রিকেটসিয়াল ইনফেকশন or typhus fever will cause heterophile antibody that agglutinates some strain of Proteus. What do you mean by typhus? Typhoid-like fever. Then what do you mean by typhoid? There is a term, right? Typhus, typhoid, similarity. Name a person. He was a very mighty person and he had lots and lots of soldiers and everything. He died of this disease, typhus, Indian typhus. Alexander the Great, excellent. Typhus means smoky, dhoate. As it affects brain, central nervous system, there is smoky consciousness. That is why it is known as typhus. টাইফয়েডের পরের দিকে, মানে যেটাকে আমরা এখন বলি এন্টেরিক ফিভার, caused by Salmonella typhi. It can cause CNS infection. In that case, there will be meningitis and that smoky thing, consciousness. That is why it is known as typhoid. আগে টাইফয়েড হতো খুব বেশি, কেন? আগে অ্যান্টিবায়োটিক তো বেশি ছিল না, পেশেন্ট বেশিরভাগই এরকম একটা স্মোকি কনসাসনেস নিয়ে প্রেজেন্ট করতো। অলরাইট, সো এই যে স্ক্রাব টাইফাস বা এই ধরনের যে রিকেটসিয়াল যে ইনফেকশন যেগুলো অন্যান্য টাইফাস গ্রুপের, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যালকালি স্টেবল কার্বোহাইড্রেট অ্যান্টিজেন, এটার একটা স্লাইড অ্যান্ড টিউব দুটো মেথডেই দেখা যায়। ফলস পজিটিভ রিয়াকশন হতে পারে কোথায়? যদি ইউরিনারি অর আদার প্রোটিয়াস ইনফেকশন থাকে। I told you this is a very non-specific test, not used nowadays for diagnostic methods. Okay. Next, Morganella providentia, এরা
সাধারণত ইউরিনারি ট্র্যাক্ট, নিউমোনিয়া আর উন্ড ইনফেকশন করে, মোস্টলি নোসোকোমিয়াল। আরেকটা এন্টেরোব্যাকটেরিয়াসি গ্রুপের আছে দ্যাট শেয়ারস আ কমন ক্যারেক্টারিস্টিক, যেটা একটা বলতে ভুলে গেলাম, সেটা হচ্ছে যেটা ট্রিটমেন্ট করতে গেলে পাবি। ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য লাস্ট রিসর্ট অ্যান্টিবায়োটিক হুইচ ইজ ইউজ টু ট্রিট গ্রাম নেগেটিভ সেপ্টিসিমিয়া? সব থেকে বড় অ্যান্টিবায়োটিক কোনটা এখন ধরা হয়? কলিস্টিন। কলিস্টিন, ওকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, I had a fortune of meeting or experiencing such a case যেখানে the patient was being treated with colistin. কেন? পেশেন্ট একটা গ্রাফট রিজেকশন হয়েছে, মাইন্ড ইট, গ্রাফট রিজেকশন হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি দ্য পেশেন্ট ওয়াজ হ্যাভিং ইমিউনোসাপ্রেশন ড্রাগস, তারপরও তার গ্রাফট রিজেকশন হয়েছে, অ্যান্ড দ্য বয় ওয়াজ সাফারিং ফ্রম গ্রাম নেগেটিভ সেপ্টিসিমিয়া। তো সেটা সাসপেক্ট করেই তখন কিন্তু যারা অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান ছিলেন, অ্যাজ ইট ওয়াজ আ ভেরি ভাইটাল কেস, তারা সরাসরি কোলিস্টিন চার্জ করে। অলদো কোলিস্টিন শুড নট বি চার্জড উইদাউট এনি কম্বিনেশন, বাট দেয়ার ওয়াজ আ কেস। তো কোলিস্টিন যখন চার্জ করার পরও দেখা গেল দেয়ার ইজ নো রেজাল্ট, তখন আলটিমেটলি তার ব্লাড থেকে আমরা আইসোলেট করেছিলাম প্রোটিয়াস। প্রোটিয়াস জেনে রাখ সারা জীবনের জন্য, প্রোটিয়াস ইজ ইন্ট্রিনজিক্যালি রেজিস্ট্যান্ট টু কোলিস্টিন। প্রোটিয়াস ইজ ইন্ট্রিনজিক্যালি রেজিস্ট্যান্ট টু কোলিস্টিন। কোলিস্টিন দিয়ে প্রোটিয়াসকে কিচ্ছু করা যাবে না। There is another bacteria that is resistant to colistin, and trust me, it has a very beautiful pigment, cherry red pigment, নাম হচ্ছে প্রোডিজিওসিন, এটার নাম হচ্ছে সেরাসিয়া মার্সেসেন্স। এটাও এরকম অপরচুনিস্টিক ইনফেকশনস কিছু করে, আর এটা অনেক সময় সিউডো হিমোপটিসিস করে। মানে এইরকম যদি এইটা যদি তোর নিউমোনিয়া করে, পেশেন্ট যদি কাফ আউট করে, তাহলে এর যে কলোনিটা বেরোবে সেটা রেডিস হবে। পিপল মাইট থিঙ্ক দ্যাট আই এম হ্যাভিং হিমোপটিসিস, মানে আমার ব্লাড আসছে কাশির সাথে, ওকে, বাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ব্যাকটেরিয়া, ওকে। নেক্সট, নাও উই হ্যাভ ইয়ারসিনিয়া। Once upon a time, Yersinia was responsible for worldwide death and pandemic. আমরা যেমন কোভিডের প্যান্ডেমিক দেখলাম, সেরকম প্যান্ডেমিক হয়েছিল প্লেগের, ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস। পুরো ইউরোপে 80 মিলিয়ন লোক শেষ হয়ে গেছিল, and it was called as black death, ওকে। তাহলে প্রথমে ছোট করে আমরা প্লেগটা দেখে নেব। কেন ছোট করে? কারণ হচ্ছে প্লেগ নাওএডেজ হয় না, বাট ইউ শুড হ্যাভ অ্যান আইডিয়া। কারণ কখন আমরা দুটো জিনিস জানি, একটা হচ্ছে এমার্জিং ডিজিজ আর একটা হচ্ছে রি এমার্জিং ডিজিজ। এমার্জিং ডিজিজ মানে কি? যে ডিজিজটা নতুন হচ্ছে, যেমন তোর ধর কোভিড-19 অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যাবসলিউটলি নিউ স্ট্রেন অফ করোনা ভাইরাস, অলদো করোনা ভাইরাস ইজ নট আ নিউ ভাইরাস, বরাবরই ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এখন নতুন আর একটা মার্কেট শুরু হয়েছে, HMPV। আরে ভাই, এটা সেকেন্ড ইন পজিশন। প্রত্যেকবার আমাদের যে ইনফেকশনগুলো হয় এটা হচ্ছে কি হয়? রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস দিয়ে হয়। তারপরে যে ভাইরাসগুলো আছে তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন ভাইরাসেস আর HMPV। কলকাতায় পাওয়া গেল HMPV ভাইরাস, আক্রান্ত 6 মাসের শিশু। এটা জেনারেলি হয়ে থাকে। আমাদেরকে ICMR রেগুলার চেক করে যে ভাইরাসগুলো এখান থেকে আইসোলেট করা হচ্ছে সেই ভাইরাসগুলো নতুন কোনো স্ট্রেন কিনা। গন্ডগোল হবে তখনই যে উই হ্যাভ আ হার্ড ইমিউনিটি এগেনস্ট অল দিস ভাইরাসেস। কিন্তু যদি সম্পূর্ণ নতুন একটা ভাইরাসের স্ট্রেন আসে যে অ্যান্টিজেনিক্যালি সম্পূর্ণ অন্যরকম, তার অ্যান্টিজেনিক স্ট্রাকচারের এগেনস্টে কিন্তু আমাদের হার্ড ইমিউনিটি নেই, ইন দ্যাট কেস দ্যাট মাইট বি আ কজ ফর এপিডেমিক or eventually pandemic. That happens in case of novel coronavirus
which was later named as COVID-19, right? আবার এরকম একটা ভাইরাল ডিজিজ আছে which was actually transmitted by a mosquito, সেটা 1900 দশকে হতো, ওই সময় 1910 এরকম সময় হতো। তারপর একটা লং টাইম ধরে সেটা হলো না। ইন্ডিয়ান ওশানে সে ভাইরাসটা রিউনিয়ন করলো এবং সে নিজের ভেক্টরকে চেঞ্জ করলো। এডিস ইজিপ্টাই ছিল, পরে করলো এডিস অ্যালবোপিক্টাস, অ্যান্ড ইট কেম আউট টু বি আ নিউ এমার্জিং ডিজিজ, রি-এমার্জিং ডিজিজ। তার নাম হচ্ছে চিকুনগুনিয়া। ওকে, এবং যেখানে রিউনিয়নটা হলো ভাইরাসটার, সেই ভাইরাসটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ওশানের রিউনিয়ন আইল্যান্ড। ফার্স্ট আউটব্রেক হলো, তারপর আমাদের চারদিকে হলো। সো প্লেগ এখন হয় না মানে ভবিষ্যতে কখনো হতে পারবে না, এটা ভাবা ভুল। দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ অ্যান আইডিয়া, রাইট? সো ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস ওয়াজ ফার্স্ট টাইম আইসোলেটেড বাই আলেকজান্ডার ইয়ারসিন। 1894 সালে হংকং থেকে প্রথম এটা আবিষ্কার করা হয়েছিল, আইসোলেট করা হয়েছিল রাদার। ইট ইজ আ জুনোটিক সিস্টেমিক জুনোসিস। এটা কার থেকে আসে? র্যাট ফ্লি দিয়ে, ভেক্টর হচ্ছে র্যাট ফ্লি, তাই তো? র্যাট ফ্লি এটা ইঁদুরকে ইনফেক্ট করে নর্মালি। আরেকটা যেটা আছে, যেটা এখন বেশি হয়, যেটা আমরা কেস পাই, সেটা হচ্ছে ইয়ারসিনোসিস, হুইচ ইজ কজড বাই ইয়ারসিনিয়া সিউডোটিউবারকুলোসিস অ্যান্ড ইয়ারসিনিয়া এন্টেরোকোলাইটিকা। ইয়ারসিনিয়া সিউডোটিউবারকুলোসিস অ্যান্ড ইয়ারসিনিয়া এন্টেরোকোলাইটিকা। ওকে, সো প্লেগ ইজ প্রাইমারিলি এ ডিজিজ অফ রডেন্টস, মানে ইঁদুর শ্রেণীর প্রাণীর এটা ডিজিজ। ম্যান ইজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্টাল হোস্ট। যদি আজকে যে ইনফেক্টেড রডেন্ট যদি মারা যায়, তখন অনেক সময় দ্য র্যাট ফ্লি মে অ্যাটাক দ্য হিউম্যান অ্যান্ড ক্যান কজ বিউবোনিক প্লেগ। প্লেগকে তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়। দিস ইজ দ্য ব্ল্যাক ডেথ। সো তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়: বিউবোনিক প্লেগ, নিউমোনিক প্লেগ অ্যান্ড সেপ্টিসিমিক প্লেগ। বিউবোনিক প্লেগ, নিউমোনিক প্লেগ অ্যান্ড সেপ্টিসিমিক প্লেগ। ওকে, বিউবোনিক প্লেগ যেটা, সেটা হচ্ছে মোস্ট কমন। এটা স্কিন দিয়ে ট্রান্সমিটেড হয়েছে, এবং যেখানে রডেন্ট যে করেছে মোস্ট কমন, এখানে বিউবো মানে হচ্ছে পেনফুল লিম্ফ গ্ল্যান্ড এনলার্জমেন্ট, পেনফুল লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ বিউবো। But most fatal is the pneumonic plague, and it is transmitted by aerosols and droplets. Okay, and there is septicemic plague, which is transmitted in blood. Okay, so in case of bubonic plague, fever pneumonic এও থাকবে, bubonic এও থাকবে। There will be lymph node swelling, pus exudation and bleeding. আর নিউমোনিকের ক্ষেত্রে থাকবে অল টাইপ অফ ফিচার্স অফ নিউমোনিয়া, লাইক কাফ থাকবে, ডিসপনিয়া থাকবে, চেস্ট পেন থাকবে, ইভেনচুয়ালি হিমোপটিসিসও থাকতে পারে। ওয়েল, দেয়ার উইল বি ইনভেশন অফ দ্য লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। ইন কেস অফ সেপ্টিসিমিক প্লেগ, দেয়ার উইল বি ওয়াইড স্প্রেড গ্যাংগ্রিন অফ ডিজিটস, দেয়ার উইল বি ব্ল্যাকেনিং অফ দ্য এক্সট্রিমিটিস অ্যান্ড গ্যাংগ্রিন। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ নেমড অ্যাজ ব্ল্যাক ডেথ। কালো হয়ে যেত বলে নাম হচ্ছে, গ্যাংগ্রিনাসের জন্য কালো হয়ে যেত বলে ইট ওয়াজ নেমড অ্যাজ ব্ল্যাক ডেথ। ওকে, নেক্সট, ইট ইজ অ্যান এজেন্ট ফর বায়োটেররিজম। বায়োটেররিজম মানে যদি আজকে এমন একটা এজেন্ট যেটা কমনলি হয় না, সেটা যদি হঠাৎ করে, ধর আমার আজকে কমিউনিটিতে পার্টিকুলার একটা প্লেগ বা এরকম যে কোনো একটা ডিজিজ হয় না, ইন্ডিয়াতে কেউ একজন এই ডিজিজটা ফর অ্যাবসলিউটলি সাম নেগেটিভ ইন্টারেস্ট শুরু করে দিল, কোনো একটা জায়গায় এজেন্টটাকে ইনফেকশনটা শুরু করে দিল, তাহলে কি হবে? প্রথমে অ্যাজ উই দিস কমিউনিটি, আমাদের এই জেনারেশন এখনো পর্যন্ত প্লেগটাকে এক্সপেরিয়েন্স করেনি, ফার্স্ট যেটা হবে, আমরা সবাই ধরাধর ইনফেক্টেড হব। সেকেন্ড কি হবে?
the doctors, attending doctors, they will be in a very diagnostic dilemma. কারণ এই ডিজিজটা তো কমন নয়, হঠাৎ করে হচ্ছে, মানে এটা কি, এটা বুঝতে বুঝতেই বেশ কিছু টাইম কেটে যাবে। তার মধ্যে যেহেতু এটা হাইলি কন্টাজিয়াস, it will spread more and it can kill many person with significant morbidity and mortality. So that is why the government is very, very, very cautious. Every government is very, very, very cautious about this disease. তাহলে যখন এই ধরনের কোনো সাসপেক্টেড কেস আসবে, কিভাবে স্যাম্পল নেওয়া হবে? যদি বিউবো হয়, বিউবো মানে পেনফুল লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি, সেখান থেকে পাস অর ফ্লুইড অ্যাসপিরেট করা হয়। ইন কেস অফ নিউমোনিয়া, নিউমোনিক প্লেগ, ভেরি সিম্পল, এটা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে আছে, সো হোয়াট উইল বি দ্য স্যাম্পল? স্পুটাম অ্যান্ড ব্লাড। ইন কেস অফ সেপ্টিসেমিক প্লেগ, ব্লাড তো বটেই, তার সাথে স্প্লেনিক অ্যাসপিরেট, সরি লিভার দেখাচ্ছি, স্প্লেনিক অ্যাসপিরেট। ওকে, এবারে ট্রান্সপোর্ট মিডিয়াম। তাহলে ট্রান্সপোর্ট মিডিয়ামের এক্সাম্পল কি? মিডিয়াম হুইচ ক্যারি ব্লেয়ার, তাই তো, ক্যারি করে, তার মানে ক্যারি ব্লেয়ার মিডিয়া। সো এক্সাম্পল অফ ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া ইজ ক্যারি ব্লেয়ার মিডিয়া। ওকে, মাইন্ড ইট, বায়োসেফটি লেভেল 3 ছাড়া আমরা কিন্তু কাজ করতে পারবো না, because it is a very, very, very highly contagious disease. You have to confine it only to the laboratory. যদি তুই ইনফেক্টেড হস আর তোর থেকে আলাদা আরো 10 জন ইনফেক্টেড হয়, তাহলে কি হবে? there will be a devastating consequences. ডাইরেক্ট মাইক্রোস্কোপিতে হয় আমরা গ্রাম স্টেন করব অথবা মিথিলিন ব্লু বা ওয়েইসন স্টেন করব। গ্রাম স্টেনে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাবো একটা গ্রাম নেগেটিভ ওভাল কক্কোব্যাসিলাস উইথ রাউন্ডেড এন্ড সারাউন্ডেড বাই ক্যাপসুল। ক্যাপসুল মানে একটা হ্যালো দেখতে পাবো, রাইট? ওয়েইসন স্টেন আর মিথিলিন ব্লুতে বাইপোলার সেফটি পিন অ্যাপিয়ারেন্স দেখতে পাওয়া যাবে, মানে টু এন্ডস আর ডার্কলি স্টেন্ড উইথ ক্লিয়ার সেন্টার এরিয়া। তাহলে দুটো এন্ড ডার্কলি স্টেন্ড আর মাঝখানের এরিয়াটা ক্লিন। দিস ইজ নোন অ্যাজ সেফটি পিন অ্যাপিয়ারেন্স। আন্ডারস্টুড? সো কালেকশন অফ স্যাম্পলস হলো, কালেকশন অফ স্যাম্পলের সময় আমরা বলে দেবো কোথা থেকে স্যাম্পলটা, কোন স্যাম্পলটা নেব। সেকেন্ড হচ্ছে কি, বায়োসেফটি লেভেল 3 ছাড়া এটা প্রসেস করা যাবে না। তারপরে আমরা ডাইরেক্ট মাইক্রোস্কোপিতে কি দেখতে পাবো সেটাও দেখলাম। নেক্সট কালচার। কালচারের মধ্যে দেখ ব্লাড আগার আর ম্যাককনকি আগার। ল্যাকটোজ নন ফার্মেন্টিং কলোনি হচ্ছে ম্যাককনকি, বাট ইন কেস অফ ব্লাড আগার নন হিমোলাইটিক ডার্ক ব্রাউন পিগমেন্ট, কারণ এই যে দেখা যাচ্ছে এই যে পিগমেন্টটা যেটা হয়েছে কালো হয়ে গেছে, ডিউ টু অ্যাবজর্পশন অফ হিমিন পিগমেন্ট। নন হিমোলাইটিক কারণ কোনো হিমোলাইটিক জোন নেই, অ্যান্ড ডার্ক ব্রাউন হিমিন পিগমেন্ট ডিজলভ করে গেছে বলে ওটা এই ধরনের একটা অ্যাপিয়ারেন্স হয়। ওকে, দিস ইজ অ্যারোবিক অ্যান্ড ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানারোবিক, আমরা জানি সেটা। নেক্সট ইয়ারসিনিয়া সিউডোটিউবাকুলোসিস আর ইয়ারসিনিয়া এন্টেরোকোলাইটিকা, এদের সাথে একটা খুব বড় তফাৎ হচ্ছে those two bacteria shows differential motility, কিন্তু A absolutely non-motile in case of 25 and 37 degree centigrade, but other in Yersinia species are motile at 25 but non-motile at 37 degree centigrade. So Yersinia pestis non-motile at both temperature, but other Yersinia species including Yersinia pseudotuberculosis and Yersinia enterocolitica are motile at 25 degree centigrade, non-motile at 37 degree centigrade. Okay, so identification এর মধ্যে ম্যানুয়ালে আমরা বলেছি ক্যাটালেস পজিটিভ, অক্সিডেজ নেগেটিভ, ইন্ডোল নেগেটিভ, সাইট্রেট নেগেটিভ, ইউরিয়েজ নেগেটিভ, টিএসআই হচ্ছে এ বাই এ, জাস্ট এ বাই এ। ওকে, সো এইটুকু দিয়ে শুধুমাত্র ইয়ারসিনিয়া পেস্টিসকে কনফার্মেশন করা যায় না। অ্যাজ ইট ইজ এ রেয়ার প্যাথোজেন, উই ক্যান সেন্ড দিস টু ভাইটেক অ্যান্ড ম্যালডিটফ ডেফিনেটলি। ওকে, এছাড়া কি আছে? অ্যান্টিজেন ডিটেকশন,
হয় আমরা এলাইজা টেস্ট করব অথবা ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্ট করব। এগুলো এলাইজা আর ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্টের সুবিধে হচ্ছে এগুলো অ্যান্টিজেন বেসড টেস্ট অ্যান্ড ইট ক্যান ডিটেক্ট দ্য অ্যান্টিজেন উইদিন 1 or 2 hours। খুব ফাস্ট হয় কাজটা। অ্যান্টিবডিজ টু F1 অ্যান্টিজেন, প্রথমেই বলে রাখি এটা ডায়াগনস্টিক মেথডে ব্যবহার করা হয় না। কেন হয় না? দেখ, it has limited diagnostic value as they appear late। যখন অ্যাকিউট স্টেজ তখন ওদের অস্তিত্ব নেই। সো হোয়াট উইল ইট ডিটেক্ট? ডিটেকশনের জন্য কিছু নেই। তাহলে কখন আমরা দেখব? যদি রেট্রোস্পেক্টিভ ডায়াগনোসিস করতে হয়, পেশেন্টটা কি হয়েছিল, সেরে গেছে পেশেন্ট, কি হয়েছিল তখন যদি আমরা দেখি, তখন দেখব F1 অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি অনেক 4-fold বেশি হয়ে আছে। যেহেতু এটা অনেক দিন বেশি রাইজ হয়ে থাকে, সেই কারণে ধর কোনো একটা কমিউনিটি, কোনো একটা গ্রামে একটা আউটব্রেক হয়েছিল, মনে হচ্ছে যেটা প্লেগ হতে পারে, কিন্তু পেশেন্ট সবাই সেরে গেছে আর যারা সারেনি তারা মারা গেছে। তো এই সময়গুলো তখন যারা যারা এক্সিস্টিং তাদের ব্লাড থেকে যদি আমরা স্যাম্পল নিই, আমরা কিন্তু এই অ্যান্টিবডিটা পাবো, অনেক দিন পরেও পাবো। তাহলে আমরা একটা প্রিভ্যালেন্স স্টাডি করতে পারবো যে হ্যাঁ এখানে এটা হয়েছিল। মলিকুলার মেথড, এই F1 অ্যান্টিজেন, পেস্টিসিন আর প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটেড জিন, এদের এগেনস্টে PCR আছে, পলিমারেজ চেইন রিয়াকশন, ওকে, অর নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশন টেস্ট, যেটাকে আসল কথা বলা হয়। তাহলে কিভাবে প্লেগ কন্ট্রোল করা হবে? যে কোনো ইনফেকশাস ডিজিজ তাকে কন্ট্রোল করতে গেলে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আইসোলেশন, ফার্স্ট আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড আইসোলেশন। আইডেন্টিফিকেশন মানে যত দ্রুত আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো কেসটাকে, তত আমরা আইসোলেট করতে পারবো। হোয়াই? উই হ্যাভ টু ব্রেক দ্য চেন। যতদিন ওই পার্টিকুলার পার্সন কমিউনিটিতে বিলং করবে, he or she will continue infecting other persons. So the actual disease load will increase day by day. তুই প্রথম দিন 10 জন পেশেন্টকে সারাবি বলে ঠিক করেছিস, পরের দিন তুই দেখলি তোর সামনে 1000টা পেশেন্ট দাঁড়িয়ে আছে, তাই তো? জাস্ট লাইক দ্যাট। সেকেন্ড, isolation precaution. Contact precaution will be followed for bubonic plague and droplet precaution for pneumonic plague. স্বাভাবিক, আমরা যখন এই ধরনের সাসপেক্টেড কোনো কেসকে ট্রিট করতে যাব, obviously we will have to treat. Then we have to maintain all sets of standard precaution. হ্যান্ড ওয়াশিং থেকে PPE সবকিছু, ওকে। কন্ট্রোল অফ ফ্লিজ, র্যাট ফ্লি, তার জন্য DDT স্প্রে করতে হবে। রডেন্ট কন্ট্রোল করতে হবে। বাবা ইঁদুর গণেশ দাদার পায়ের তলায় থাক বাবা, চারদিকে ঘুরিস না। আর কেমোপ্রোফাইল্যাক্সিস, যখন নিউমোনিক প্লেগ একটা কেস হাসপাতালে এসেছে, অ্যাজ ইউজুয়াল ইউ আর নট ফলোয়িং এনি প্রিকশনস। পেশেন্টকে দেখেছিস, সব কিছু করেছিস, পেশেন্ট গায়ে হেঁচেছে, কেসেছে, সব করেছে, চলে এসেছিস। ইভেন্চুয়ালি ডায়াগনোস হলো পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম নিউমোনিক প্লেগ। তখন এবার কেঁদে কুল পাচ্ছিস না। সেই সময় তাহলে এই কেসগুলো যারা কন্ট্যাক্টে এসেছে নিউমোনিক প্লেগ, ডক্সিসাইক্লিন আর লিভোফ্লক্সাসিন 7 days দেওয়া ইন্ডিকেশন রয়েছে, ওকে। তাহলে এইবারে দেখা যাক, এটা তো ছোট হলো, যদি কোনো একটা এরিয়ায় একটা এরকম প্লেগ আউটব্রেক হয়েছে, অনেকে এখনো তাদের কিছু হয়নি, তাদের জন্য কোনো ভ্যাকসিন বা এরকম কিছু রয়েছে? দিস ইজ দ্য ভ্যাকসিন, WHO রেকমেন্ডেড ভ্যাকসিন। একটা ভ্যাকসিন যেটা ফরমালিন কিল্ড ভ্যাকসিন, ইট ইজ প্রিপেয়ার্ড ইন হ্যাফকিন ইনস্টিটিউট অফ মুম্বাই। এটা 4 সপ্তাহ মানে 1 মাসের গ্যাপে 2টো ডোজ দেওয়া হয়, আবার 5 মাস পরে আরেকটা ডোজ দেওয়া হয়। এটা দেখা গেছে শর্ট লাস্টিং একটা ইমিউনিটি দেয়, কিন্তু এই 6 মাসের মধ্যে যে ইমিউনিটিটা হলো, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট এনাফ টু প্রোটেক্ট ইউ ফ্রম দ্য এপিডেমিক। আমার তো তার বেশি দরকার নেই, তাই না? কিন্তু মাইন্ড ইট,
only for prevention of anticipated outbreak and not meant for general use. রাস্তা দিয়ে একটা লোক যাচ্ছে, তাকে ডেকে বলে দাদা প্লেগের ভ্যাকসিন নেবে, ইট ইজ নট রেকমেন্ডেড। কোথাও একটা কমিউনিটিতে একটা আউটব্রেক হয়েছে, সেই জায়গায় ইউ ক্যান চুজ টু গিভ দ্যাট। ওকে, নেক্সট, যেটা কমন আমরা যেটা পাই এখন, সেটা হচ্ছে ইয়ারসিনোসিস। It is also a zoonotic infection caused by Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis. এরপরে দেখ, pigs and other wild domestic animals are usual hosts. তাহলে যাদের পিগ ফার্ম আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা বেশি হতে পারে। পিগ যদি থাকে, আর কোন ডিজিজ হয় মাইক্রোবায়োলজির ইনফেকশন? অ্যাসকারিস, অ্যাসকারিস, ওকে। টিনিয়া কোন রোগ হয়? সোলিয়াম না সাজিনাটা, কোনটা হয়? সোলিয়াম, ওকে। আর যদি পার্টিকুলার একটা ভাইরাল আউটব্রেক হয়, একটাও বলেছে সোয়াইন ফ্লু, একটা বলেছে। আরেকটা ডিজিজ আছে, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট আ রেসপিরেটরি ডিজিজ। সেই ডিজিজটা যদি হয় তখন সেক্ষেত্রে যেখানে পিগ ফার্ম আছে সেগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, বিকজ দে ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যাম্পলিফায়ার হোস্ট, যার ভেতরে ভাইরাসটা অ্যাম্পলিফাই করে। জাপানিজ এনকেফালাইটিস, ওকে, জাপানিজ এনকেফালাইটিস। So, next, human infection occur due to consumption of contaminated food such as raw pork and milk. I don't know who on earth still consume raw pork, কিন্তু raw milk consume হয়। আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে raw milk consume হয়, বিভিন্ন ভিলেজে। এমনকি তোরা দেখে থাকবি আমাদের যে পুজো টুজো হয় অনেক সময় সেখানে raw milk লাগে। So, if anyone consumes that might be infected by this bacteria. Okay, most of cases are childhood আর কুলার ক্লাইমেটসে যারা থাকে তাদের ক্ষেত্রে। কেন কুলার ক্লাইমেটসে পরে আসছে? Patients actually present with abdominal pain and sometimes with diarrhea. অনেক সময় র মিল্ক খেয়েছে, অ্যাবডোমিনাল পেন অ্যান্ড ডায়রিয়া হয়েছে, বলছে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স। নো, তাহলে সবকিছু দুধ খাওয়ার পর সব যে ডায়রিয়া বা পেট ব্যথা, ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স কিন্তু নাও হতে পারে, মাইন্ড ইট। তাহলে এই ভদ্রলোককে চিনিস? সান্টা ক্লজ। সান্টা ক্লজের বাড়ি হচ্ছে ফিনল্যান্ডে। তো একমাত্র আমাদের নর্দার্ন যে হেমিস্ফিয়ার, তাতে ফিনল্যান্ডেই কিন্তু এর আউটব্রেক দেখা গেছে ইয়ারসিনোসিসের। সো ইয়ারসিনিয়ার সিউডোটিউবারকুলোসিস আর জেনারেলি রেয়ার, একমাত্র ওইখানেই পাওয়া যায়। বাকি এন্টেরোকোলাইটিকা অনেক বেশি জায়গায় পাওয়া যায়, ইনক্লুডিং ইন্ডিয়া। সো ইয়ারসিনিয়া এন্টেরোকোলাইটিকা অ্যান্ড সিউডোটিউবারকুলোসিস এন্টার্স পেয়ার্স প্যাচকে গিয়ে ওইখানে ওরা প্রলিফারেট করে। সো ফার্স্ট হচ্ছে সেলফ লিমিটেড গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, ডায়রিয়া উইথ অর উইদাউট ব্লাড। সেলফ লিমিটেড মানে 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে নিজের থেকে সেরে যায়। ওকে, তাহলে ইয়ারসিনিয়া সিউডোটিউবারকুলোসিস 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে সেরে যায়। কোনো দু একটা ওষুধ খায়, ওষুধ খেলে 4 দিন, না খেলে 4 days, ঠিক আছে, তাই তো? তাহলে এরপরে আমার যারা জুনিয়র সার্জন হবি 2 দিন পরে, তারা দেখ, ইন্টেস্টিনাল কমপ্লিকেশন মে মিমিক সিউডো অ্যাপেন্ডিসাইটিস। কেন? কারণ মেসেন্টেরিক লিম্ফ নোডের ইনফ্লামেশন হয়। তাহলে মেসেন্টেরিক লিম্ফ নোডের ইনফ্লামেশন হলো, তুই মোটামুটি ম্যাকবার্নিস পয়েন্টে দেখলি ভালো লাগছে, তুই সঙ্গে সঙ্গে খাড়া বার করে রেডি, হ্যাঁ অ্যাপেন্ডিসেক্টমি করব। ডোন্ট ডু দ্যাট। ওকে, অলওয়েজ গো ফর মাইক্রোবায়োলজিক্যাল অ্যান্ড রেডিওলজিক্যাল কনফার্মেশন। সেপ্টিসিমিয়া, সেপ্টিসিমিয়া কিন্তু তাদের হয় যাদের
আগের থেকে লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইনক্লুডিং ইমিউনো কম্প্রোমাইজেশন, এছাড়া থাকে লিভার ডিজিজ, আয়রন ওভারলোড, এগুলো থাকলে তাদের ক্ষেত্রে রেয়ারলি সেপ্টিসিমিয়া হতে পারে। ওকে, অলরাইট। পোস্ট ইনফেক্টিভ ফেনোমেনা ইন কেস অফ অ্যাডাল্টস এন্টেরোকোলাইটিকা দিয়ে হয়। এগুলো কি যেটা হয়, এটা একটা অটো ইমিউন অ্যাক্টিভিটি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে HLA-B27 এর ক্ষেত্রে দেখা যায় রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিস, এরিথেমা নোডোসাম অ্যান্ড গ্রেভস ডিজিজ। এটা ক্রস রিঅ্যাক্টিভিটিটা কি করে হয় এখনো পর্যন্ত ক্লিয়ার নয়, কিন্তু এই তিনটে জিনিস, এক নাম্বার রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিস, এরিথেমা নোডোসাম অ্যান্ড গ্রেভস ডিজিজ করতে পারে। ইয়ারসিনিয়া সিউডোটিউবাকুলোসিসের একটা সুপার অ্যান্টিজেন করার ক্ষমতা আছে, যেটা স্কারলেট ফিভার বা কাওয়াসাকিস ডিজিজের মতো কিছু ডিজিজ করতে পারে। লাস্ট, এবারে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস যদি করি, ব্লাড থেকে করতে গেলে ব্লাড কালচার বটল লাগবে, আর যদি লিম্ফ নোড থেকে অ্যাসপিরেট থেকে করি সেটা ব্লাড আগার, নিউট্রিয়েন্ট আগার, ম্যাকনকি আগার, যে কোনো একটা করা যেতে পারে বা সব কটাতেই করা যেতে পারে। তাহলে ব্লাড আগারে করণী যেটা, সেটাকে বলা হয় বিটেন কপার সারফেস, গলানো তামার মতো, নন হিমোলাইটিক কলোনি। ম্যাকনকি আগারে এটা কিন্তু কালারলেস কলোনি দেয়, মানে এটা কোনো পিগমেন্ট প্রোডাকশন মানে ল্যাকটোজ ফার্মেন্ট করে না। যদি সয়েল থেকে, ফিসেস থেকে বা ফুড থেকে করতে হয় তাহলে ডিঅক্সিকোলেট সাইট্রেট আর ম্যাককনকি এই দুটোর মধ্যে ইউজ করতে হবে। ডিফারেন্সিয়াল মোটিলিটি আগে বলেছি 22 to 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তারা মোটাইল, বাট নট অ্যাট 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কোল্ড এনরিচমেন্ট হয়, গ্রোথ ইমপ্রুভস অন রেসপিরেশন অ্যাট 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। দুধ যেটা ফ্রিজে, কাঁচা দুধ ফ্রিজে রাখা ছিল, কেন দুধটা তো ফ্রিজে রেখেছিলাম, তারপরও গন্ডগোল হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি কোল্ড এনরিচমেন্ট হয়েছে, ব্যাকটেরিয়াটা ওখানে ভালো ছিল। ওয়াও। আর লাস্টেরটা তো বলার দরকার নেই, তোরা ঘুমের মধ্যে এখন মাল্টিটপ করে বলিস, তো আমি আর বলছি না। সো ইয়ারসিনিয়া সিউডোটিউবাকুলোসিসের অ্যান্টিবডি অ্যাপিয়ার আর্লি ডিউরিং অ্যাকিউট ফেজ অফ ইলনেস, যেখানে এন্টেরোকোলাইটিকা যখন সেরে যায় তখন এটা অ্যাপিয়ার করে, কনভালসেন্ট স্টেজ। ওকে, তাহলে মোস্ট অফ দ্য কেসেস আর সেলফ লিমিটিং, ট্রিটমেন্ট রিকোয়ার অনলি ফর সিস্টেমিক ইনফেকশন আর সেপ্টিসিমিয়া। ফ্লোরোকুইনোলোন, দ্যাট ইজ সেপ্রোফ্লক্সাসিন or third generation cephalosporin like cefotaxime, they are effective. আর enterocolitica nearly always produce beta lactamase enzyme. Okay. Now, most important. Thank you.